اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی این ٹی وی کی جانب سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ طارق نجمی۔ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ناظرین، اس وقت ہم کونتریلا کے یو سی آفس میں موجود ہیں، جہاں پر پاک ایڈ اور الشفا ٹرسٹ کی جانب سے ایک میڈیکل اینڈ آئی کیمپ کا انعقاد ہوا ہے۔ اس کیمپ کے تمام تر انتظامات چیئرمین راجہ امیر کاظم قائم خانی کی طرف سے کیے گئے، جو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ اس سے قبل بھی وہ اس قسم کے کیمپس کا انعقاد کرتے آئے ہیں۔ آج کے کیمپ میں دور دراز گاؤں سے بھی بہت سے مریض آئے اور انہوں نے اپنا چیک اپ کروایا۔ عام طور پر 350 تک مریض چیک ہوتے ہیں، لیکن یہاں اضافی وقت دے کر 500 سے زائد مریضوں کو چیک کیا گیا اور ان کو مناسب دعائیں بالکل فری دی گئیں۔ ناظرین، ہمارے علاقہ میں چونکہ بڑے ہاسپٹل کافی فاصلے پر ہے، وہاں تک بزرگ مریضوں کو اور خواتین یا بچوں کو لے جانا بہت مشکل امر ہوتا ہے۔ نہ صرف بہت خرچہ آتا ہے بلکہ وقت بھی بہت ضائع ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے راجہ امیر کاظم جیسے لوگ اپنی کاوشوں سے مذکورہ فلاحی اداروں کے توسط سے ایسے کیمپس کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک صدقہ جاریہ ہے۔ دعا ہے کہ رب جلیل ان حضرات کو اور ان اداروں کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ایک بار پھر کونتریلا میں، جہاں پر یونین کونسل کونتریلا میں بہت بڑا میڈیکل اور آئی کیمپ کا انعقاد ہوا ہے، جس کے روح رواں راجہ امیر کاظم قائم خانی صاحب ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے علاقے کی فلاح کے لیے، لوگوں کو، مریضوں کو سہولت پہنچانے کے لیے اتنا بڑا اقدام کیا ہے، اور کافی دنوں سے یہ تگ و دو میں تھے کہ ایک بڑے پیمانے کا کیمپ یہاں پہ منعقد کیا جائے، اور آج یہ الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف کافی لوگ جو ہے نا وہ مریض گرد و نواح کے گاؤں سے آئے ہوئے ہیں اور استفادہ حاصل کر رہے ہیں یہاں پر۔ اور راج صاحب، آپ ذرا کیمپ کے بارے میں اور اپنی اسٹرگلز کے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ نے کیسے یہ کیمپ کا انعقاد کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب طارق نجمی صاحب اور ان کی ٹیم کا میں انتہائی مشکور ہوں۔ ان کو جب بھی کسی معاملات میں، خواہ وہ میڈیکل کیمپ ہے، خواہ کسی ادارے کے لیے، تو انہوں نے فرسٹ پرائرٹی میں میری ریکویسٹ کو امین کیا ہے۔ اس کے بعد آج جو کیمپ یہاں پہ الشفا ٹرسٹ والوں کی مہربانی، اس پاک ایڈ والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم میں بھی انہوں نے 2 دن کا کیمپ یہاں پہ منعقد کیا ہے، اور ٹوٹل ان کو 300-350 کے قریب انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے مریضوں کو، تو انہوں نے 2 دن میں یعنی مطلب جی ڈبل انہوں نے کام کیا، اور میں ان کا مشکور ہوں۔ اور جو آج ہے، آج کے متعلق اللہ تعالیٰ
ان کو خوش رکھے دوبارہ یہ دونوں ٹیم پاک ایڈ اور اس کے بعد الشفا ٹیسٹ والے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہماری عوام ہیں ان کا تاتا بند ہے. میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ ہمارے دیہات میں یہ جو سب لوگ امیر یا کوئی وڈیرے نہیں ہیں. یہاں پر مزدور کسان ادارے میں آتے ہیں بشمول میرے. تو یہاں جو کونتیلا ویگن سے سوار ہو کے گجر خان سے آگے انہوں نے میڈیکل کرنا ہے یا آنکھیں ٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کا کم و بیش واپس آنے تک کم از کم 2-2.5 ہزار ان کا خرچ آ جاتا ہے. تو ٹائم جو ہے وہ کم از کم پورا دن سے بھی سمجھو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سیم ڈیز میں ان کا ورک ختم نہیں ہوتا ہے تو وہ اگر کوئی کا جاننے والا تو رہ جاتے ہیں. تو میں دوبارہ پھر انتہائی مشکور ہوں پاک ایڈ اور الفا ٹیسٹ والے کے. ایک ریکویسٹ ہے آج کے اس جب ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو کونتیلا میں جب بھی کیمپ لگائیں خدا را یہ میری ریکویسٹ کو اولویت دینی ہے. کم و بیش 2 دن ہونا چاہیے. یہاں کے ایک دن وہ نہیں چل سکتا ہے. ابھی آپ ٹائم دیکھ لیں کہ تقریباً یہاں پہ ابھی 12 بجنے والے ہیں تو ابھی تک نفری جو ہے وہ آدھے بھی آدمی نہیں گزرے ہیں جبکہ 2 بجے بند کرنے کا ہے. تو میں دوبارہ پھر ان سب لوگوں کا میں انتہائی مشکور ہوں اور یہ دور دراز سے لوگ آئے ہیں ان کا بھی شکریہ. اور طارق نجمی صاحب بابو اشفاق صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں. انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ وقف کر رکھی ہے عوامی جو کام ہے ان کے لیے. کسی کا پنشن کا کام ہے, کسی کے فوتگی کے کوئی لیٹر یا کوئی جو یعنی جتنا بھی کام انہوں نے ویلفیئر کا ہے. ویلفیئر آفیسر ہیں اور یہ ان میں کوئی بالکل ایک بات تو ہے کہ کوئی تفریق نہیں. یہ کون سی پارٹی کا ہے, کون سی خاندان کا ہے, بڑا ہے یا چھوٹا ہے, انہوں نے ہمیشہ خدمت کی ہے اور اسی کا نام ہے زندگی. جو لوگ اپنے لیے صرف اپنے لیے جیتے ہیں میرے خیال میں وہ ان کی زندگی جو ہے میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی کے لیے جیو, کسی کی جو ہمدردی ہے وہ آپ جو ہے حاصل کرو. یہ دنیا 4 دن کی ہے تو اس کے لیے میں یہی عرض کرتا ہوں دوبارہ پھر پاک ایڈ والوں کو اور اس کے بعد الشفا والوں کا کہ 2 دن کے لیے. اور آج اگر میں پھر بھی راجہ صاحب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر 1 دن اور مل جائے ہمارے تو ماشاءاللہ. تو میں دوبارہ پھر ان دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاک ایڈ زندہ باد, الشفا زندہ باد. بہت شکریہ, زندہ باد. بہت شکریہ راج صاحب. جیسے راجہ صاحب نے ابھی کہا ہے کہ یو سی کونتریلا ایک بہت بڑی یو سی ہے اور یہاں پہ گرد و نواح میں بہت سے گاؤں آتے ہیں. تو جیسا انہوں نے ابھی ریکویسٹ کیا ہے کہ اگر 2 دن کا کیمپ ہو, کیونکہ علاقہ بہت بڑا ہے, لوگوں کو آنے جانے میں دشواری ہوتی ہے, تو اگر 2 دن کا کیمپ ہو تو زیادہ بہتر ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بابو راجہ اشفاق صاحب جو کہ ہمارے علاقے کی بہت بڑی ماشاءاللہ فلاحی شخصیت ہے. لوگوں کے کام ہر وقت جو نا یہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے ہیں, کسی کا کوئی آفیشیل کام ہو. تو اب یہ چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے, آج یہ اسپیشل کیمپ کی وزٹ کے لیے آئے ہیں, تو ان سے کہیں کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں طارق نجمی صاحب, جناب چیئرمین صاحب اور سارے لوگ جڑے کیمپ لایا ہے الشفا والے اور اس کے علاوہ پاک ایڈ نے جڑا کیمپ لایا انہاں واسطے میں بڑا مشکور اور ممنون ہاں. اور اساں انشاءاللہ پوری کوشش جاری رکھساں کہ غریب آدمیاں دی اساں ویلفیئر کر سکیے. شکریہ. بہت بہت شکریہ راجہ اشفاق صاحب. اچھا, یہ چونکہ علاقہ ہمارے جنرل ندیم صاحب کا ہے تو ان کے بارے میں بھی کچھ راج صاحب بات کریں گے. جناب میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ ہمارے گاؤں میں کونتریلا میں راجہ اور مہاراجہ یہ خان صاحب یہ تو سب ہیں ہی ہیں, لیکن جنرل صاحب ندیم انجم صاحب وہ ایک ایسی شخصیت ہیں. اور ہمارے سامنے جہاں پہ میں کھڑا ہوں اگر یہ کیمرہ ماریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاسپٹل
यानी ये जो अभी कैंप लग रहे हैं इनका बहुत शुक्रिया मेहरबानी, लेकिन इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 10 माह इतना बड़ा हॉस्पिटल कौंतरीला में जनरल नदीम अंजम साहब जो कि इस गांव के में पैदा हुए हैं, इन गलियों में बड़े बड़े हैं, तो उन्होंने ये अपना आज जो उनका वर्क है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बड़े बड़े शहर हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, सड़कें नहीं हैं, हॉस्पिटल नहीं है, तो यहाँ पे जनरल साहब ने बहुत यानी फर्स्ट प्रायोरिटी हमको हॉस्पिटल का दिया, जो कि ये हॉस्पिटल जो बन रहा है ये इससे पहले हमें ये कौंतरीला वाला जो है इनको जाना पड़ता था सुहावा या गुजरखान, तो इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल जब तैयार हो गया, गुजरखान वाले और सुहावा ये जितने मलिका 5-10 यूनियन काउंसिलें हैं, ये सब लोग इंशाल्लाह यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए आएंगे। तो मैं जनरल अंजम साहब आपको सलाम करता हूँ। जनरल साहब जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया राज साहब। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब सजाद मंशा साहब, जो कि इस पूरे कैंप के ऑर्गेनाइज़र हैं। यही हैं जो कैंप यहाँ पे लाए हैं। कल इनका कैंप जो दौलताला में लगा था और माशाल्लाह काफ़ी वहाँ पर लोगों ने इस्तिफ़ादा किया, और आज ये कौंतरीला में माशाल्लाह बड़ा अच्छा जज्बा रखते हैं, ज़ाती तौर पर भी बड़ा अच्छा जज्बा रखते हैं। जो तंजीम की तरफ से है वो तो अलग है, लेकिन ये ज़ाती तौर पे बहुत दौड़ धूप करते हैं। लास्ट टाइम भी ये 2 दिन के लिए यहाँ पे आए थे और लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया था। तो अब हम इनसे पूछेंगे कि आप अपने जज्बात में के बारे में कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ TNTV का, जो इस मौके पे जो खुदाई खिदमतगारी का हम काम कर रहे हैं पाक एड की तरफ से और अल शफा आई ट्रस्ट रावलपिंडी की तरफ से। मैं बोथ साइड का वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर हूँ और खुदाई खिदमतगारी में और गरीब लोगों की खिदमत करने में और उनको इलाज कराने में माशाल्लाह मैं नाचीज़ सा बंदा हूँ। और मुझे अल्लाह पाक ने ये इस्तात दी है कि मैं आज तहसील गुजरखान में सीक्वेंसली पिछले नवंबर से अप टू 70 कैंप, ये 71 नंबर कैंप मेरा हो रहा है, मतलब सीक्वेंस मिली। इसमें कोई अभी तक ब्रेक नहीं है, मासवा जो छोटी ईद और बड़ी ईद की छुट्टियों में हमने की है। मैं राजा साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, राजा मीर काज़म साहब का। मैंने पहले भी कैंप किया था, तो मेरे बड़े भाइयों की जगह इन्होंने हम्बर रिक्वेस्ट की थी। इनके कैंप में माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा OPD मिलती है। यानी लास्ट टाइम मैंने खाली मेडिकल का कैंप किया था जो पाक एड की तरफ से है, जिसमें हम जनरल मेडिकल और अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें ब्लड और शुगर और ब्लड प्रेशर ये चेक करते हैं और मेडिसिन डिलीवर करते हैं। आइज़ का जो कैंप हमने इस दफ़ा किया है, इसमें आइज़ का भी है, काफ़ी बड़ी गैदरिंग है। अभी जो मैं टोकन इशू कर रहा था वो ना करते, इस वक्त 278 नंबर मैंने टोकन इशू कर दिए थे जो मैं कर रहा था। बाकी जो टीम इशू कर रही है, मतलब इस वक्त जो गैदरिंग है वो 500 प्लस है OPD, लेकिन हमारा टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा। वैसे हमारा टाइम 2 बजे है, लेकिन हम एक्सटेंड करेंगे जो यहाँ लोग हैं उनको, ताकि वो मुस्तफ़ीद हो सकें, दूर दराज से आते हैं या इस गांव से आते हैं, ताकि उनको डिलीवरी मिल सके और उनको ये मेडिसिन मिल सके। अल शफा आई ट्रस्ट का जो प्लस पॉइंट है, मैं उसका बोर्ड मेंबर हूँ, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हूँ। उसका प्लस पॉइंट है जो पेशेंट यहाँ आँखों का इलाज कराने आएगा, चाहे वो सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया है, उसको 10 साल का बैकअप मिल रहा है। मतलब 10 साल उसकी आंखों का इलाज फ्री होगा, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बूढ़ा है, एनी एज ग्रुप का। राजा साहब इस वक्त जो एक्टिविटी कर रहे हैं माशाल्लाह, ये अपने इलाके के लिए बहुत बड़ा काम है कि इंसान इतना सोचता है अपने अहले इलाका के लिए, क्योंकि यहाँ इस तरह की एक्टिविटी बहुत कम लोग करते हैं। जैसे अपने भाई ने ज़िक्र किया कि कल हम सैयद कलब शाह साहब के घर थे, उधर उनके डेरे पे थे दौलताला में, तो वहाँ भी हमने 773 जो है ना OPD करके आए हैं। तो बात यह है कि इस तरह के जितने भी मेरे भाई इस कार खैर में खुदाई खिदमतगारी में काम करते हैं, अल्लाह पाक उनको जज़ा दे और इस काम करने की इस्तात दे। और आप जो इतना बड़ा एफ़र्ट कर रहे हैं इस वक्त जो चैनल के ज़रिए, अल्लाह ताला आपको भी और हिम्मत दे कि आप इस तरह के खुदाई खिदमतगारी की कवरेज करें और आप जो है ना जहां ऐसे कैंप हो रहे हैं वहां आप जाएं। मैं आखिर में सबको सलाम कहता हूं और अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह दोबारा इस मौके पे दोबारा आएंगे राजा साहब की रिक्वेस्ट पे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे साथ मौजूद है राजा सजाद साहब,
जो कि यहीं पे मकामी इसी गांव में रहते हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि ये कैंप का जो फ़ायदा जो गरीब आवाम को पहुंच रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं TNTV वालों का जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, जिधर आए और उन्होंने जनाब ये आके हमारे इलाकों के लोगों के जनाब मसाइल सुने हैं। ये जो अल-शफा वालों ने इधर आके निज़ाम बनाया है, इसका जनाब हमारे चेयरमैन काजी जनाब मीर काज़म साहब, उनका बहुत मैं मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी कावश की है। ये गरीब लोगों के लिए बड़ी अच्छी सहूलत है, क्योंकि उनके लिए आँखों का चेकअप कराना हो या कोई मेडिकल कराना हो या गुजरखान जाना पड़ता था या स्वावा जाना पड़ता था। आँखों के लिए तो हमें स्पेशल या मंदरा या उधर अल-शफा जो है ना पिंडी जाना पड़ता था। तो गरीब बंदा जो आजकल के दौर में जो है ना अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि किराए इतने ज़्यादा महंगाई है, उसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। तो ये एक बड़ी सहूलत है गरीब लोगों के लिए। और काफ़ी लोग जो है ना, मैं सुबह से देख रहा हूँ जनाब, हमारे इस पूरे इलाके के लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया और इधर आए हैं, मुस्तफ़ीद हुए हैं, उनको फ्री मेडिकल मिली है और जनाब उनका बेहतरीन चेकअप हो रहा है और जनाब दवाइयाँ भी दे रहे हैं। इसमें जनाब हम काजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी, जिन्होंने ये कावश की है और गरीब बंदों के लिए ये बहुत फ़ायदा हुआ है जी। और ये TNTV वालों ने जो आप मुकम्मल कवरेज की है और सारा दिन जो है ना ये लोगों के मसाइल सुनते रहे हैं और जो आप लोगों को आगाही कर रहे हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ जनाब। ये राज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। असल में आप लोगों के तामन से ये सब कुछ हुआ है और आप लोगों के तामन से ये कामयाब भी हो रहा है। और आप आए और भी लोग आए और ये कैंप जो है ना, जो नीयत की थी राजा साहब ने, राजा मीर काज़म साहब ने, उसमें अल्लाह ताला ने बरकत दी और इनको सवाब हर तरफ से मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कोंत्रीला में, यूनियन कौंसल कोंत्रीला में। इधर फ्री मेडिकल आइज़ कैंप लगा हुआ है पाक एड वालों की तरफ से। तो मालूम करते हैं इधर के नुमाइंदे जो काम कर रहे हैं साथ, और पता करें कि कैसी सहूलियात हैं इधर आवाम को मिल रही हैं जो। जी राजा मुबशर जी माशाल्लाह, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। पाक एड वालों की तरफ से हमारे गांव में आए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने फ्री मेडिसन, फ्री चेकअप, फ्री अद्वियात, फ्री टेस्ट किए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। हमारे साथ इन लोगों ने बहुत ही तावन की है और हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। स्पेशल राजा मीर काज़म साहब ने जो इलाके के साथ भरपूर तावन कर रहे हैं। इसके अलावा अच्छा, मुझे ये बता रहे थे कि पहले भी काफ़ी राजा मीर काज़म चेयरमैन साहब ने जो कोंत्रीला के, उन्होंने काफ़ी आगे भी वेलफेयर के जो काम है उनमें हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के उनको इधर लाया और पूरा इंतज़ाम, मैनेजमेंट, हर चीज़। जी माशाल्लाह, राजा मीर काज़म साहब ने इधर कोंत्रीला के साथ बहुत ज़्यादा तावन किया है, बहुत ज़्यादा, जितना कह सकते हैं इतना तावन किया उन्होंने। हमारे साथ अखलाकी, मुआशी जितना तावन हो सकता है उन्होंने किया है। कोंत्रीला में उन्होंने बिजली का मसला हल किया है, गैस का मसला हल किया है। इसके अलावा हमारे गांव में जो बिजली की मीटर्स का मसला था, जो बिजली के बिल का मसला था, वो उन्होंने बहुत अच्छे ताउन के साथ हल किया है। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साद है जी। मोहम्मद साद भाई, आप क्या समझते हैं मेडिकल फ्री कैंप जो लगा हुआ है इसका, ये कैसा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा माशाल्लाह इन्होंने कॉपरेट किया है, काफ़ी अच्छा जी इनका दिन रहा है, बहुत अच्छा कॉपरेट किया है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया इनकी तरफ से। और ये इससे पहले भी 2-3-4 मरतबा यहाँ पे कैंप लग चुका है, वो काफ़ी कॉपरेट करते हैं ये लोगों के साथ। तो इस दफ़ा आप क्या समझते हैं, ये कामयाब कैंप है, पहले की निस्बत बेहतर है, उसकी पहले जो सहूलियात थी और अभी की ये बेहतर है या पहले वाले बेहतर थे? अभी काम अच्छा हुआ है या? जी माशाल्लाह, अभी भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पहले भी बहुत अच्छा करते रहे, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूव कर गए हैं ये अपने आप को। और काफ़ी अच्छी डॉक्टर्स आए हैं आज यहाँ पे, बहुत अच्छा उन्होंने कॉपरेट किया है हमारे साथ, हमारी आवाम के साथ। असल में आवाम को जाना पड़ता था, कभी गुजरहान, कभी रावलपिंडी, अल-शिफा, तो उनको वो ट्रांसपोर्ट का मसला आता था, मुआशी मसला था, मामला था। बिल्कुल, ये बात ठीक है। इसका बेसिकली मसला और फ़ायदा ये है कि इधर जो लेडीज़ और बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए अपने गांव में बहुत बड़ी सहूलत है ये। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी काविश है जो राजा मीर काज़म साहब ने इधर मेडिकल कैंप लगवाया और बड़ी खुशी है हमें भी। इधर आके आप पता चला कि आप एंट्री कर रहे थे, तो कितनी मतलब एंट्री हुई है आज के लिए? माशाल्लाह, हमने आज, मैं ख़ुद भी एंट्री कर रहा था, एंट्री पे मैं खुद बैठा था, तो माशाल्लाह हमने कम से कम 500 से अबव हम लोगों ने एंट्री किया। 500 लोगों के अबव जो है ना पेशेंट का उन्होंने चेकअप किया। इसमें आइज टेस्ट था, अल्ट्रासाउंड था, नैरो का था, मेडिसिन उन्होंने फ्री दी हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट था, शुगर था, बहुत से उन्होंने चेकअप फ्री किए हैं, जिसकी वजह से कम 600-500 से अबव जो लोगों ने पेशेंट ने अपना चेकअप करवाया। जी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद जानेंगे कि आवाम का क्या कहना है और देखते हैं कैंप किस हद तक कामयाब है। थैंक यू वेरी मच।
جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور بھائی آئے ہیں، انہوں نے بھی ابھی چیک کروا کے آئے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا مسئلہ ہے اور کیسا میڈیکل کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اس سے. جی یہ صحیح ہوا ہے، میڈیکل چیک کروایا ہے تو الحمدللہ بہت میرا آیا تو اچھا ہی ہے، اور اس میں کوئی اتنا بتایا نہیں ہے، اتنا ایشو نہیں تھا، لیکن چیک بھی بہت اچھا کیا انہوں نے. اور یہ کیمپ لگا، بہت اچھا انتظام ہوا ادھر، اور بہت ہی اچھا ادھر چیک انہوں نے کیا، سارا سب کچھ کلیئر آیا ہے. انہوں نے بتایا بہت اچھے یہاں ڈاکٹر بھی آئے ہیں چیک کرنے کے لیے. مطلب آپ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر جو بھی عملہ ہے ادھر میڈیسن یہ وہ سب مطلب اچھا طریقے سے انتظام ہو رہا ہے. اور یہ زیر نگرانی راجہ امیر کاظم صاحب کے تو جی بالکل، بہت اچھے ادھر عملہ آئے تھے، بہت ہی اچھا انہوں نے چیک کیا. اور جو ادھر کے چیئرمین ہیں انہوں نے بہت اچھا انتظام ادھر ایک قائم کروایا، اور بہت ہی اچھی ادھر چیکنگ ہوئی. جی ناظرین، ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے سمجھتے ہیں. کوئی آپ نے چیک کروایا ڈاکٹر صاحب؟ جی میں نے چیک کروایا ڈاکٹر صاحب کو، اور انہوں نے دوا دی ہے، ٹھیک ہے. نظر چیک کی ہے، میری نظر تو کمزور نہیں تھی، تو بہت اچھا انہوں نے چیک کیا ہے، تو بڑی خوشی آئی ہے ٹھیک ہے ان کو دیکھ کے. اور بہت اچھا لگا ہے کہ یار انہوں نے دوا دی ہے ٹھیک ہے. تو راجہ امیر کاظم صاحب ان کی وجہ سے یہاں کیمپ لگا ہے ٹھیک ہے. اور انہوں نے پھر یہ میں پرچیاں شچیاں بنوا کے دی ہیں، ہم نے چیک کروایا ہے. تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دوائی چاہیے، ہر چیز اوکے، میڈیسن کلیئر ہے، سب کچھ آپ کا ٹیسٹ ٹھیک ہوا ہے، آپ کا مطمئن ہے آپ اس سے؟ جی ہم مطمئن ہیں بالکل. تو ٹیسٹ ہمارے ٹھیک ہوئے ہیں، بالکل صحیح ہوئے ہیں ٹھیک ہے. میری الحمدللہ ٹھیک ہے، نظر بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. یہ بس انہوں نے قطرے دیے ہیں، یہ بس ڈالنے ہیں صبح شام. ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد فہد نام ہے جی میرا. محمد فہد بھائی، آپ کیا ابھی نیکسٹ آپ اسکول یونیفارم میں بھی ہیں، تو اسکول سے آ رہے ہیں میرے خیال میں ابھی آپ میڈیکل آئس کیمپ میں؟ جی میں ابھی اسکول سے ہی آیا ہوں، تو کیمپ لگا ہوا تھا، راستے میں آیا ہوں، بس بیگ رکھا ہے تو ادھر ہی آ کے بس چیک کروا رہا ہوں ابھی. چلیں آگے آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ پڑھ کے کدھر جانا چاہ رہے ہیں؟ بس انشاءاللہ کوئی اچھی نوکری ڈھونڈیں گے جی. اچھا، یہ ہمارے جو ہے نا معاشرے میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ ہر بندہ تعلیم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے، لیکن ہماری یہ سوچ غلط ہے. حالانکہ ہمیں نوکری کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اوپر کی سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم نے پڑھ لکھ کے اور افسر بننا ہے، یا کچھ بھی ایسی چیز جو کچھ چیز ایجاد کرنی ہے. آپ کہیں کہ آپ جہاز بنا لیں. جی بالکل، وہ بات آپ نے صحیح کی ہے. بس جو نصیبوں میں ہوگا وہی ملے گا ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں جو بس سوچا ہوا ہے وہ ہونا، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے. آگے انشاءاللہ جی دعا گو ہے کہ آپ کو اللہ پاک کامیاب کرے. تو بہت شکریہ سر، تھینک یو.